சந்தோஷம் இந்த காலை வேளையில் இந்த சபையில் இருப்பதை குறித்து. හොඳයි දිව්‍ය සතුටුයි අද උදෑසන ඔබ සමග ඉන්න ලැබීම. விசேஷமாக இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த தேவனுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ගැන. விசுவாசிக்கிற இன்றைய வாலிபர்களுடைய ஒரு நாள். நான் விசுவாசிக்கிற இன்றைக்கு வாலிபர்களுடைய ஒரு நாள். මම විශ්වාස කරනවා මේක තරුණයන්ගේ දවස. எங்களுடைய பாஸ்டர் அடிக்கடி சொல்லுவார், எனக்கு 75 வயதான நான் இப்பவும் நான் வாலிபன் தான் சொல்லுவார். මගේ පාලකතුමා කියනවා මට දැන් අවුරුදු 75යි හැබැයි මම තවමත් තරුණයි කියලා. சிலவரை நீங்க பெரியாக்கள சொன்னா பாஸ்டர் இன்றைக்கு யூத் டே பாஸ்டர், அதால பிரசங்கம் ஃபுல்லாண்டே யூத்துக்கு தான். සමහරට කියනවා අද තරුණ දවස ඒ හින්දා දේශනාව ඔක්කොම තරුණයන්ට. நான் விசுவாசிக்கிற சிலவரை நாங்க வயசுல கொஞ்சம் வயசு போயிருக்கலாம், ஆனா உள்ளத்துல சிலவரை நாங்க இப்போ வாலிபரா இருக்கலாம். මම මෙතන ඉන්න පුළුවන් වයසක අය නමුත් මම විශ්වාස කරනවා ඔබ ඇතුළතින් තාම තරුණයි කියලා. ஆமென் ආමේන්. ஹalleluya හලලූයා. பக்கத்துல கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்களும் வாலிபர் தான். ළඟ ඉන්න කෙනා කොච්චර වයස වුණත් කවන්නේ නැහැ, බල්ලා කියන්නේ ඔයා තාම තරුණ කෙනෙක්. வயசு போனாலும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்களும் வாலிபர் தான். වයසක වුණත් කමන්නේ නැහැ, හැල්ලා කියන්නේ ඔයා තරුණ කෙනෙක්. ஆமென் ආමේන්. ஹalleluya හලලූයා. நாங்க எடுத்துக்கொள்ளும் இங்கே ஆதியாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 5ஆம் வசனம் வரைக்கும். උත්පත්ති පොතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයට අපි පෙරලගමු. ஆதியாகமம் 15ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 5ஆம் வசனம் வரைக்கும். උත්පත්ති පොතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 වෙනි පදේ සිට 5 වෙනි පදේ දක්වා. இங்கிலீஷ் தமிழ் சிங்களத்துல வாசிக்க முடியுமா? භාෂා දෙකෙන්ම කාට හරි කියවන්න පුළුවන්ද? සිංහලෙන් සහ දමිළ භාෂාවෙන්. தொடர்ந்து வாசிங்க, 5 வரைக்கும் வாசிங்க. මේ කාරණාවලට පසුව ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ දර්ශනයකින් ආබ්‍රහම් වෙත පැමිණ ආබ්‍රහම් බය නොවන්න, නුඹේ පලිහෙද නුඹේ ඊතා මහත් විපාකයේද මමයි කීසේක. ආබ්‍රහම් කතා කොට ස්වාමියෝ දෙවියන් වහන්සේ මට දරුවෙක් නැත, දමස්කේ එලියසර් මාගේ උරුමකාරයා වෙන්න සිටින්නේය. ඉතින් ඔබ මට කුමක් දෙනසේක් දැයි කීය. ආබ්‍රහම් බැලුවමනෝ ඔබ වහන්සේ මට කිසි දරුවෙක් නුදුන්සේක, මාගේ ගෙදර උපන් කෙනෙක් මාගේ උරුමකාරයයි කීය. එවිට ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ ඔහු වෙතට පැමිණ මොහු නුඹේ උරුමකාරයා නොවන්නේය, නුඹ තුලින් නික්මන කෙනෙක්ම නුඹේ උරුමකාරයා වන්නේයයි කීය. උන්වහන්සේ ඔහු පිටතට කැඳවා අහස දෙස බලා තාරකා ගණන් කළ හැකිනම් ඒවා ගණන් කරපන්නයි කීසේක. නුඹේ වංශයේද එසේම වන්නේයයි ඔහුට කීසේක. ஆமென். ஆபிரகாம் தேவனாலோ அழைக்கப்பட்ட ஒரு தேவதாசன். ஆபிரகாம் දෙවියන් වහන්සේ විසින් කැඳෙව්වා උදාසය. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரத்துல பார்த்தோம்னு சொன்னா ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையின்படி ஆபிரகாம் எந்த கேள்வியும் கேட்காம அங்க தேவனுக்கு பின்னுக்கு போனான். අපි දකිනවා වචනේ දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට දමක් කියපුවාම ඔහු ඒක ඒ විදිහටම කරා, ප්‍රශ්න නොකර. ஆண்டவர் சொன்ன மாத்திரத்துல எங்க போன்னு சொல்லல, என்ன செய்யன்னு சொல்ல, ஆனா ஆண்டவர் வார்த்தையை கேட்டு அப்படியே புறப்பட்டு போனான். දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට මේ ස්ථානෙට යන්න කියපුවාම ඔහු කොහෙටද යන්නේ මොනවද ප්‍රශ්න කරේ නැහැ. ඔහු ඒ ස්ථානෙට ගියා. ஒரு கேள்வி கூட கேட்கல தேவனை பார்த்து. දෙවියන් වහන්සේගෙන් එක ප්‍රශ්නයක්වත් ඇහුවේ නැහැ. ஆண்டவர் எங்க போறோம்னு சொல்லி கேட்கல. එයා ඇහුවේ නැහැ ස්වාමීනි මම කොහෙද යන්න ඕනේ කියලා. ஆண்டவர் சொன்னா நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், நீ இருக்கிற இடத்தை விட்டு வெளியில போ. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා මම නුඹට ආශිර්වාද කරනවා, නුඹ ඉන්න තැනින් පිටතට යන්න. நான் உனக்கு ஒரு பிள்ளையை தருவேன், நீ வெளியில போ. මම නුඹට ආශිර්වාද කරනවා, ඉන්න තැනින් පිටතට යන්න. ஆனா ஆபிரகாம் எதையுமே கேட்கல. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආබ්‍රහම් මොනවත් ඇහුවේ නැහැ. கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு கீழ்ப்படிந்து ஆபிரகாம் புறப்பட்டு போனான். දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අහලා ඒකට කීකරු වෙලා එයා හිටපු තැනින් එයා එළියට ආවා. ஆதியாகமம் 12ஆம் 13ஆம் 14ஆம் வசனத்துல ஆபிரகாம் மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்குள்ள எல்லாம் போறான்.
දොළොස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 14 බලනකොට ඔහු විශාල අභියෝග තුලින් ගමන් කරා. அவனோட பயணம் போய்க்கொண்டே இருக்குது. ඔහුගේ ගමන යනවා. 12ஆம் அதிகாரத்துல கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்த ஆபிரகாம். 12වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට කීකරු වුණා. 12ஆம் அதிகாரத்துல தேவனை முழுசா விசுவாசித்த ஆபிரகாம். 12වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔහු මුළුමනින්ම දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරා. 12ஆம் அதிகாரத்துல கர்த்தருடைய கீழ்ப்படிவின் பிள்ளை என பெயர் பெற்ற ஆபிரகாம். ඒ පරිච්ඡේදයේදී දෙවියන් වහන්සේගේ කීකරු දරුවා කියන නාමය ඔහු ලැබුවා. 15ஆம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் ஆபிரகாமை திரும்ப சந்திக்கிறார். 15වෙනි පරිච්ඡේදයේදී දෙවියන් වහන්සේ නැවත ආබ්‍රහම මුණ இப்ப ගැහෙනවා. ஆண்டவர் ஆபிரகாமை திரும்ப சந்தித்த ஆண்டவர் சொல்ல ஆபிரகாமே உனக்கு சமாதானம் உண்டாகட்டும் நான் உனக்கு பெரிய கேடகமா இருப்பேன் சொல்றார். නැවත ආබ්‍රහම්ට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරලා කියනවා ආබ්‍රහම් නුඹට සමාදාන වේවා මම නුඹේ වංශය විශාල කරන්න යනවා. எந்த ஆபிரகாம் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு வந்தானோ அதே ஆபிரகாம் இப்ப ஆண்டவரை கேட்கிற ஆண்டவரே நீர் எனக்கு 12ஆம் அதிகாரத்துல பிள்ளை ஒன்று தாரன்னு சொன்னீரே இப்ப எனக்கு எதுவுமே நடக்கல ஆண்டவரே. දැන් පළවෙනි හඬට කීකරු වෙලා ආපු ආබ්‍රහම් 15වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මට දරුවෙක් දෙනවා කිව්වා තාම මට දරුවෙක් නැහැ. ஆண்டவரே நீ எனக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தீர் அந்த வாக்குத்தத்தம் என்னும் என்ற வாழ்க்கையில நிறைவேறல ஆண்டவரே. ආබ්‍රහම් කියනවා ඔබ මට පොරොන්දු වුණා තාම ඒ පොරොන්දුව සම්පූර්ණ වුණේ නැහැ. ஆண்டவரே நீ சொன்ன எந்த காரியம் என்ற வாழ்க்கையில் நடக்கல ஆண்டவரே. ඔබ වහන්සේ කියපු මොනවත් මගේ ජීවිතේ සිද්ධ වුණේ නැහැ. ஆண்டவரே இப்ப நீர் எனக்கு பிள்ளை தர வேண்டாம் என்ற வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரன் இருக்கிறான் அவனை நான் இந்த சுதந்திரவாளி ஆக்குறேன். ආබ්‍රහම් දැන් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඔබ මට දරුවෙක් දෙන්න ඕනේ නැහැ මගේ ගෙදර වැඩකාරයෙක් කියනවා මම ඔහුව මගේ දරුවා කරගන්නම්. 15ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் சொல்லுது ஆண்டவர் ஆபிரகாமை வெளியே அழைத்து கொண்டு போனாராம் என்று. 15වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5වෙනි පදේ කතා කරලා කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ම කුඩාරමෙන් එළියට අරගෙන ආවා. நான் உங்களை கேள்வியோட கேட்க விரும்புறேன். මං කැමති ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් இப்ப අහන්න. ஆண்டவர் ஆபிரகாமோட எங்க இருந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்? දැන් දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම් සමග කොහේ ඉඳලාද කතා இப்ப කරන්නේ? ஆபிரகாம் கர்த்தரோடு அவனுடைய கூடாரத்துக்குள்ள இருந்து ஆபிரகாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். දැන් ආබ්‍රහම් දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරන්නේ ඔහුගේ කුඩාරම ඇතුළේ இப்ப ඉඳගෙන. ஆண்டவர் சொல்ற ஆபிரகாமே நீ இந்த கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வந்து பார் இந்த நட்சத்திரத்தை எண்ணோட கூடுமா இருந்தா அவ்வளவு தூரம் உண்ட சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும். දැන් දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම්ට කියනවා ආබ්‍රහම් මේ කුඩාරමෙන් එළියට ඇවිල්ලා අහස දිහා බලන්න මේ තාරකාවන් ගණන් කරන්න පුළුවන් නම් මම ஆபிரகாம் ඒ තරම් தேவனோட கூடாரத்துக்குள்ள இருந்து இப்ப சண்டை பிடிச்சு கொண்டிருக்கிறான். ඔහු දැන් දෙවියන් වහන්සේ සමග ගනුදෙනු කරනවා කතා කරන කුඩාරම ඇතුලේ. இந்த காலை வேளையுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு தலைப்பொண்டை கொடுப்பேன்னு சொன்னால் මම කැමති මගේ පණිවිඩයට මාතෘකාවක් දෙන්න. come out from your tent. ඔබගේ කුඩාරමෙන් එළියට එන්න. உங்களுடைய கூடாரங்களை விட்டு வெளியில வாருங்கள். ඔබගේ කුඩාරම අතහැරලා එළියට එන්න. பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයා சில සහෝදරිය. வேளை கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நட்சத்திரத்தை பார்க்க முடியாது. සමහර වෙලාවට ඔබ තාම කුඩාරම ඇතුලේ ඉන්න හින්දා එළිය තියෙන තාරකාවන් පේන්නේ නැහැ. ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு நட்சத்திரத்தை என்ன காட்டணும்னு சொன்னா ஆபிரகாம் கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வரணும். ආබ්‍රහම්ට තාරකාවන් පෙන්වන්න ඕන වුණා දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා කියනවා කුඩාරම එළියට එන්න. கூடாரத்துக்குள்ள இருந்து ஆண்டவரை கேள்வி கேட்டு கொண்டிருக்கிறான். එයා කුඩාරම ඇතුලේ ඉඳගෙන ප්‍රශ්න කරනවා දෙවියන් நான் වහන්සේගෙන්. கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் கர்த்தருடைய அந்த தரிசனத்தை எனக்கு காண முடியாது. එයා කුඩාරම ඇතුලේ ඉන්නකන් දෙවියන් වහන්සේගේ දර්ශනය දකින්න බැරුව හිටියා. நீ முதல்ல கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வா. එනිසා இப்ப நட்சத்திரத்தை பாரு. அதை என்ன கூடுமான எண்ணிப்பார். அவ்வளவு தூரம் உண்ட சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்படும். එනිසා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ආබ්‍රහම් කුඩාරම එළියට ඇවිල්ලා තාරකා දිහා බලන්න ඒවා ගණන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ තරම් මං නුඹේ වංශය වැඩි කරන්න යනවා. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நாங்கள் இந்த கூடாரத்துக்குள்ள இருந்து நாங்கள் இன்னைக்கு ஆண்டவரோடு போராடி கொண்டிருக்கிறோம். අද කී දෙනෙක් අපි කුඩාරම ඇතුලේ ඉඳගෙන පොරබදිනවද? ஆண்டவர் எங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපිට පොරොන්දු දීලා තිබෙනවා. எனக்கு தீர்க்கதரிசனம் மூலம் பேசி இருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපිට අනාගත වාක්‍ය තුලින් කතා කරලා ஆனா තිබෙනවා. இன்னும் நான் கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு அந்த தரிசனத்தை காண முடியாது. හැබැයි දන්නවද ඔබ කුඩාරම ඇතුලේ ඉන්නකන් ඔබට ඒ දර්ශනය දකින්න இன்னைக்கு ලැබෙන්නේ නැහැ. தேவன் என்ற வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தத்தை காண முடியாதபடி என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற கூடாரம் என்ன? අද දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ඒ අනාගත වාක්‍ය දකින්න බැරුව ඔයාගේ ජීවිතේ තියෙන කුඩාරම මොකද්ද? இன்னைக்கு எப்படிப்பட்ட கூடாரத்துக்குள்ள நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்? අද මම මොන වගේ කුඩාරමක් ඇතුලේද ජීවත් වෙන්නේ? நிறைய வாலிபட்ட வாழ்க்கையில பாவம் ஒரு பெரிய கூடாரம். අද ගොඩක් තරුණයන්ගේ ජීවිතවල පාපයේ කුඩාරමක් වෙලා இன்னைக்கு திரும்ப திரும்ப பாவத்துக்குள்ள வாழ்ந்து அந்த கூடாரத்துக்குள்ள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். නැවත නැවත පව් කරමිනේ කුඩාරම තුල උන් ජීවත් වෙනවා. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க அந்த கூடாரத்துக்குள்ள வாழ்ற வரைக்கும் ஒரு நாளும் கர்த்தருடைய தரிசனத்தை காண முடியாது. හොඳට මතක තබා ගන්න ඔබ ඒ කුඩාරම ඇතුලේ ඉන්න තාක්කල් දෙවියන් වහන්සේගේ දර්ශනය ඔබට දකින්න බෑ. இன்னைக்கு நிறைய வாலிபர்கள் தங்களுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையை இழந்து போறதுக்கு காரணம் அந்த கூடாரம்.
අද ගොඩාක් දෙනෙක් තමන්ගේ ශුද්ධ ජීවිතය නැති කරගෙන ඉන්න හේතුව ඒ කුඩාරමයි. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஆண்டவர் இந்த காலத்துல ஒரு திறமையான சந்ததியை தேவன் எதிர்பார்க்கல. හොඳට මතක තබා ගන්න දෙවියන් වහන්සේට හොඳ විශිෂ්ට පරම්පරාවක් ඕනේ නැහැ. ஒரு தாளந்துள்ள சந்ததியை தேவன் எதிர்பார்க்கல. පිපාසයක් තියෙන කණ්ඩායමක් බලාපොරොත්තු நல்ல ஒரு වෙන්නේ නැහැ. கீபோர்டிஸ்ட் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கல. හොඳ කණ්ඩායමක් බලාපොරොත්තු நல்ல වෙන්නේ ஒரு නැහැ. worship leader இல்ல. හොඳ නමස්කාර මෙහෙවන්නෙක් ஆண்டவர் இந்த නෙවෙයි. காலத்துல எதிர்பார்க்கிற சந்ததி ஒரு பரிசுத்தமான சந்ததி. දෙවියන් වහන්සේ වර්තමානව බලාපොරොත්තු වෙන පරම්පරාව ඔවුන් ශුද්ධකමේ පරම්පරාවක්. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நாங்கள் அந்த பாவம் என்ற கூடாரத்துக்குள்ள வாழ்ந்து අද கொண்டிருக்கிறோம். කී දෙනෙක් මේ පාපය කියන කුඩාරම ඇතුලේ ජීවත් நிறைய වෙනවද? வாலிபட்ட வாழ்க்கையில அவங்களோட பணம் ஒரு பெரிய கூடாரம். බොහෝ දෙනෙක්ගේ ජීවිතේ මුදල් ඔවුන්ගේ කුඩාරමක් වෙලා. பணம் தான் எல்லாமே. ඔවුන්ට මුදල් තමයි හැම அந்த දෙයක්ම. பணத்துக்காக எதை நான் செய்வேன். මේ සල්ලි වෙනුවෙන් මම ඕන දෙයක් කරනවා. எனக்கு தெரியும் ஒரு 17 வயசு ஒரு வாலிபன் நான் சந்திச்சேன். දනවද මම අවුරුදු 17ක තරුණයෙක් හම්බුණා මට. அவன் கிறிஸ்தவ வாலிபன். ඔහු කිතුණු තරුණයෙක්. அவன் அம்மா சர்ச்சில் ஊழியம் செய்றான். එයාගේ අම්මා සභාවේ සේවය කරනවා. ஆனா அந்த வாலிபன் போதவஸ்து ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தான். හැබැයි ඒ පුතා සේවය කරේ මත්ද්‍රව්‍ය විකුණන අයට. நான் சொல்றது போதவஸ்து ஊழியல போதவத்தை விற்று கொண்டிருந்தான். போதவஸ்து விற்று கொண்டிருந்தான். එයා මේ මත්ද්‍රව්‍ය විකුණමින් හිටියා. அவன் ஸ்கூல் போறதெல்லாம் விட்டுட்டான். එයා ඉස්කෝලේ යන එක අතහැරියා. 17 வயசு. අවුරුදු 17යි. நல்லா இங்கிலீஷ் பேச முடியும். හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න இங்கிலீஷ் පුළුවන්. மீடியம் படிச்ச வாலிபன். ඔහු ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. நான் அவனை பார்த்து கேட்டேன், நீ ஏன் இந்த வேலை செய்யற? මම එයාගෙන් ඇහුවා ඔයා ඇයි මේක කරන්නේ? அவன் என்ன பார்த்து கேள்வி கேட்டான். එයා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. பாஸ்டர், පාස්ටර් உங்களோட மாச சம்பளம் எவ்வளவு? ඔයාගේ මාසෙ පඩිය කීයද? நான் கேட்டேன், ஏன் கேக்குற? මම ඇයි ඔයා ඒක சும்மா අහන්නේ? சொல்லுங்க பாஸ்டர், உங்களோட மாச சம்பளம் எவ்வளவு? එයාක නිකන් කියන්න පාස්ටර් ඔයාගේ මාසෙ පඩිය කීයද? நான் என்ன சம்பளத்தை சொன்னேன். මම මගේ පඩිය කිව්වා. பாஸ்டர், you know, පාස්ටර් ඔයා දන්නවද? நான் இந்த காசை 5 நாள்ல உழைப்பேன் பாஸ்டர். ඔයා කියන මේ මුදල දවස් දෙකෙන් මම හම්බ කරනවා. எனக்கு இதெல்லாம் சிம்பிள் பாஸ்டர். මේවා මට සුළු දේවල්. காசு வேணும் பாஸ்டர். සල්ලි ඕනේ මට. நிறைய வாலிபட்ட வாழ்க்கையில பணம் ஒரு பெரிய கூடாரம். අද ගොඩාක් තරුණයන්ගේ ජීවිතවල කුඩාරම වෙලා තියෙන සල්ලි. இன்னைக்கு நிறைய வாலிபட்ட வாழ்க்கையில ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு பெரிய கூடாரம். අද ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ සම්බන්ධතාවයන් කුඩාරමක් වෙලා. தவறான சில உறவுகளுக்குள்ள போறது ஒரு பெரிய கூடாரம். වැරදි සම්බන්ධතාවයන් වල හිර වෙලා ඉන්නවා එක කුඩාරමක්. ராமாண்டு பார்த்தோம் நாங்கெல்லாம். நல்ல ஒரு ராமாண்டு பார்த்தோம். අපි හොඳ මේ නාට්‍යයක් බැලුවා. இன்னைக்கு நிறைய வாலிபட்ட வாழ்க்கையில ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு பெரிய கூடாரம். අද ගොඩාක් තරුණයන්ගේ ජීවිතවල මිත්‍රත්වය කුඩාරමක් වෙලා. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக எனக்கு எதுவும் செய்வோம் நாங்கள். මිත්‍රත්වය වෙනුවෙන් ඕන දෙයක් කරයි. ஜெஃப்னால சொல்லுவாங்க கெத்தில்லாடி செத்து போயிடணும். යාපනයේ කියනවා මේ යාළුව නැත්තම් මැරෙලයි. கெத்து கெத்து கெம்ம නැත්තම් මැරින්නෝනේ. රයිට් ගැම්ම නැත්තම් මැරෙලා යනවා. ஏன்னா அது அந்த நண்பரோட இருந்த கெம்ம. ඒද ගැම්ම යාලට අනිවාර්යයෙන් වැදගත්. அது ஏன்னா அதான் நட்பு. ඒ මිත්‍රත්වය. நிறைய வாலிபர்கள் அப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் நிமித்தம் ஒரு பெரிய கூடாரத்துக்குள்ள வாழ்ந்து අද கொண்டிருக்கிறோம். ගොඩාක් තරුණයෝ මේ වගේ යහළුවෝ නිසා අර වගේ කුඩාරමක් ඇතුළේ ඉන්නවා. பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே, ප්‍රේමාන්ත සහෝදරයා இன்னைக்கு සහෝදරිය. இப்படிப்பட்ட கூடாரங்களுக்குள்ள வாழ்கிற வரைக்கும் ஆண்டவர் என்ற வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய வாக்குத்தத்தம் வைத்திருந்தாலும் எனக்கு அதை காண முடியாது. අද ඔබ එවැනි කුඩාරම් තුල ජීවත් වෙලා ඉන්න තාක්කල්ම ඔබට බෑ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් තබා තිබෙන විශාල දර්ශනය දකින්න. ஒரு நாள் ஒரு எலியோட ஆண்டவரோட போச்சாம். எலி ஆண்டவரோட போச்சாம். මීය ගියාලු දෙවියන් වහන්සේ ළඟට. ஆண்டவரே, ස්වාමිනේ எனக்கு இந்த பூனையால பெரிய கரைச்சலா இருக்கு ஆண்டவரே. මට මේ පූසගෙන් හරිම කරදරයි. இந்த பூனை எப்ப பார்த்தாலும் என்ன பயமுறுத்துது ஆண்டவரே. මේ පූස කොයි වෙලෙත් මාව බය කරනවා. எனக்கு இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் ஆண்டவரே. මට මේකට විසඳුමක් ඕනේ. ஆண்டவர் கேட்டார், உனக்கு என்ன சொல்யூஷன் வேணும்? දෙවියන් වහන්සේ අහුවා ඔයාට මොකක්ද ඕන කරන இந்த විසඳුම? பூனை பார்த்து பயப்படுற மாதிரி என்னை ஒரு பெரிய கரடியாக மாற்றி விடும். මේ පූස මාව දැකලා බය වෙන විදිහට මාව ලොකු වලහෙක් කරන්න. இப்ப ஆண்டவர் சொன்னார், ஓகே எலியாகிய நீ இன்றிலிருந்து கரடி என அழைக்கப்படுவாய். දැන් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා හරි අද ඉඳලා ඔයාට කතා කරන්නේ වලහ කියලා. இப்ப இந்த கரடி போய் கண்ணாடியை பார்க்குது, பயங்கர கருத்த ராட்சத கரடி. දැන් මේ වලහ ගිහිල්ලා කණ්ණාඩියක් ඉස්සර හිට ගන්නවා හරිම කලොයි කැතයි ලොකුයි. இனி இந்த பூனை எனக்கு பக்கத்துல வரட்டும் பாப்போம். බලමු මං ඉස්සරහට මොන පූසද දැන් එන්නේ කියලා. நல்ல கம்பீரமா நடந்து போறார். මෙයා දැන් ගැම්මෙන් ඇවිදලා ගියා. இப்ப மியாவுன்னு ஒரு சத்தம் ஒன்று கேட்டுச்சு. මෙයාව කියලා සද්දයක් கரடி ආවා. எடுத்துச்சு ஓட்டம் ஆண்டவர்கிட்ட. මේ වලහ නැගිටලා දුවන්න පටන් ගත්තා. ஆண்டவரே, இந்த கரடியும் சரி வராது ஆண்டவரே. දෙවියන් එයා කිව්වා ස්වාමීනි මේ වලහ මට එපා. கரடியும் பூனையை பார்த்து பயப்படுது ஆண்டவரே. මේ වලහත් සිංහ මේ පූසට இப்ப බයයි. ஆண்டவர் கடலை முடிச்சு உனக்கு என்ன வேணும் இப்ப? දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඇහුවා එහෙනම් ඔයාට මොනවද වෙන්න கரடி ඕනේ? எல்லாம் வேண்டாம்,
பூனை இனத்திலே பெரிதான ராட்சத புலியாக என்னை மாற்றும். එහෙනම් මට මේ පූසන්ගේ පවුලේ ඉන්න ලොකුම කොටියෙක් කරන්න මාව. ஆண்டவர் சொன்னார், ஓகே கரடியாகிய நீ இன்னிலிருந்து புலியன் அழைக்கப்படுவாய். හරි දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා අද ඉඳලා ඔයා වලහෙක් නෙමෙයි ඔයා කොටියෙක්. இப்ப கண்ணாடியை பார்த்தா பயங்கர ராட்சத புலி. දැන් කන්නඩි ඉස්සරහට ගිහලා බලපුවාම භයානක කොටියෙක්. இப்ப கம்பீரமா நடந்து போறார். දැන් ගැම්මෙන් ඇවිදලා திரும்ப යනවා. அதே சத்தம் மியாவ். නැවතත් මෙයාව කියලා පරණ සද්දය ඇහෙනවා. புலி ஆண்டவரோட நேர எடுத்துச்ச ஓட்டம். කොට්ටියා දැන් දුවන්න පටන් ගත්තා ආයෙත්. ஆண்டவரே புலியும் சரி வராத ஆண்டவரே. දැන් ආයෙ ගිහලා කියනවා ස්වාමීනි මේ කොටියත් හරියන්නේ නැහැ இந்த වැඩේට. புலியும் பூனையை பார்த்து பயப்படுது ஆண்டவரே. මේ කොටියත් දුවනවා පූසට බයි. இப்ப ஆண்டவரே சரி உனக்கு இப்ப என்ன வேணும்? දැන් දෙවියන්වහන්සේ හරි දැන් ඔයාට මොකක්ද ඕනේ? கரடியும் சரி வராது புலியும் சரி வராது காட்டுக்கெல்லாம் ராஜாவாகிய சிங்கமா என்னை மாற்றும். දැන් කිව්වා වලහත් හරියන්නේ නැහැ කොටියත් හරියන්නේ නැහැ. මේ කැලේට සිංහයා වෙන සිංහෙක් බවට මාව පත් කරන්න. ஓகே புலியாகிய நீ இன்னிலிருந்து சிங்கம் என அழைக்கப்படுவாய். හරි දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා කොටියෙක් වුණ ඔයා අද ඉඳලා සිංහෙක්. இப்ப சிங்கம் காட்டுக ராஜா அத பார்த்தா யாருக்கு தான் பயம் வராது. දැන් සිංහය දැකපුවම කාටද බය නැත්තේ? இப்ப சிங்கம் கம்பீரம் நடந்து போகுது. දැන් සිංහයා දැන් இனி இந்த ගම්බීර ලෙස பூனை නැගිටලා எனக்கு යනවා. இந்த சத்தம் எல்லாம் காட்டலாது. දැන් මේ පූසන්ගේ හඬ ඇහෙන්නේ இனி பூனை என்ன பார்த்து பயப்பட போகுது. පූසන් මට බය වෙන්න இப்ப යනවා. அதே சத்தம் மியாவ். දැන් නැවතත් අර පරණ සද්ද මියාව් ගාලා ඇහෙනවා. சிங்கம் ஒட்டுතිச்ச ஓட்ட ஆண்டவர்ட்ட. සිංහයා නැවත දෙවියන් වහන්සේ ගාවට දුවන්න පටන් ගත්තා. ஆண்டவரே ස්වාමීනි சிங்கமும் சரி வராத ஆண்டவரே. සිංහයාත් හරියන්නේ නැහැ මේ இந்த වැඩේට. பூனையை பார்த்து எல்லாரும் பயப்படுறாங்க ஆண்டவரே. මේ පූසට හැම සතෙක්ම எனக்கு බයයිනේ. என்ன செய்யறேன்னு தெரியல ஆண்டவரே. මට දන්නේ මොනවද මං කරන්න ඕනේ කියලා. ஆண்டவர் சொன்னார் வெளிய பார்த்து, දෙවියන් වහන්සේ මේ මීයාව බලලා நான் කීවලු. உனக்கு சொல்யூஷன் சொல்றேன். මං ඔයාට විසඳුමක් දෙන්නම්. நீ புலியா நீ கரடியா மாறினாலும் ඔයා වලහෙක් බවට පත් වුණත්, புலியா மாறினாலும் ඔයා කොටියෙක් බවට පත් நீ වුණත්, சிங்கமா மாறினாலும் ඔයා සිංහයෙක් බවට පත් වුණත්, பழைய எலி உனக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் පරණ මීයා ඔයා තුල ඉන්නවා නම් நீ பூனைக்கு பயந்து கொண்டான் இருப்ப. ඔයා ඒ පූසට බය වෙන්න යනවා. கொஞ்சம் பக்கத்துல கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. ළඟින් කෙනා හැරලා කියන්න. பழைய எலி உள்ளுக்கு இருந்தா පරණ මීයෙක් ඔයා තුල ඉන්නවද? நான் பூனைக்கு பயப்படுவேன். මම පූසට බයයි. இன்னைக்கு பழைய வாழ்க்கைங்கட வாழ்க்கை ஒரு பெரிய கூடாரம். පරණ ජීවිතය අපිට ලොකු කූඩාරමක්. இன்னைக்கு திரும்ப திரும்ப பழைய வாழ்க்கைய நான் பார்க்கிறது நிமித்தம் தேவனுடைய தரிசனத்தை வெளியில வந்து எனக்கு பார்க்க முடியாம இருக்கு. නැවත නැවත පරණ ජීවිතේ ජීවත් වෙන හින්දා කූඩාරමෙන් එළියට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ විශාල දර්ශනය දකින්න බෑ. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. හොඳට මතක තියාගන්න. ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේට විශාල දර්ශනයක් තියෙනවා ඔයා தேவன் ගැන. உன்னை கொண்டு செய்ய பெரிய காரியத்தை வைத்திருக்கிறார். ඔයා තුලින් කරන්න ලොකු දේවල් උන්වහන්සේට ஆண்டவருடைய තියෙනවා. வாழ்க்கையில சொன்ன வாக்குத்தத்தம் ஒரு நாளும் வீணா போகாது. දෙවියන් වහන්සේ ඔයාගේ ජීවිතේට දුන්න අනාගත වාක්‍ය පොරොන්දු කවදාවත් නැති වෙන්නේ அதை காண வேண்டும் என்று சொன்னா හැබැයි ඒක ඔබ දකින්න නම් நான் கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வரோம். ඔබේ කූඩාරමෙන් එළියට එන්න ඕනේ. நான் ரெண்டு காரியத்தை குயிக்கா உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். මං කාරණාවන් දෙකක් ඉක්මනින් ඔබට நான் ஏன் පෙන්නන්නම්. கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வர வேண்டும்? මම ඇයි කූඩාරමෙන් එළියට එන්න ඕනේ? குயிக்கா வாசிங்க 15ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදේ 5:6 குயிக்கா வாசிங்க. 5-6 මං කියවන්නම්. උන්වහන්සේ ඔහු පිටතට කැඳවා අහස දෙස බලා තාරකා ගණන් කළ හැකිනම් ඒවා ගණන් කරපන්නයි කීසේක. නුඹේ වංශය දේශේම වන්නේයි ඔහුට කීසේක. 6 වෙනි පදේ ඔහු ස්වාමින් වහන්සේ විශ්වාස කළේය. උන්වහන්සේ ඒක ඔහු සඳහා ධර්මිෂ්ඨකම කොට ගණන් ගත්සේක. ஆண்டவர் ஆபிரகாமை வெளியில அந்த கூடாரத்தை விட்டு வெளியில அழைத்து கொண்டு வந்து දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහම කූඩාරමෙන් එළියට ගෙනල්ලා ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்ல நீ இப்ப இந்த நட்சத்திரத்தை எல்லாம் எண்ணிப்பார். දැන් කියනවා මේ තරුව ඔයා ගණන් කරන්න. இந்த நட்சத்திரத்துக்கு என்ன கூடுமா இருந்தால் அவ்வளவு தூரம் உண்ட சந்ததியை நான் ஆசீர்வதிப்பேன். ඔයාට පුළුවන් නම් මේවා ගණන් කරන්න. එතරම් විශාල කරන්න යනවා මං ඔයාගේ වංශය. நான் ஏன் கூடாரத்தை விட்டு முதலாவது வெளியில் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் අපි ඇයි ප්‍රථමයෙන් අපේ කූඩාරමේ එළියට එන්න ඕනේ? God reveals his limitless promise. தேவன் தன் எல்லையற்ற வாக்குத்தத்தத்தை எங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டுமா இருந்தால் நாம் கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வர வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේට තමන්ගේ සීමා රහිත ඒ දර්ශනය ඒ අනාගත වාක්‍ය පෙන්වන්න නම් ඔබ ඔබේ කූඩාරමෙන් එළියට එන්න God ඕනේ. reveals his limitless promise. அவர் தன்னுடைய எல்லையற்ற வாக்குத்தத்தத்தை எங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டுமா இருந்தா நான் என்னுடைய கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வர வேண்டும். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ සීමා රහිත පොරොන්දුව දකින්න නම් ඔබ ඔබේ කූඩාරමෙන් එළියට එන්න ඕනේ. தெரியுமா ஆபிரகாமுக்கு ஒரு பிள்ளை தான் தேவைப்பட்டுச்சு. දන්නවද ආබ්‍රහම්ට ඕන වුණේ එක පුතෙක්. ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கு வந்தா காணும்.
ඊසාක් ආවා නම් ඇති. ஆனா ஆண்டவருக்கு ஆபிரகாம் மூலம் ஒரு பெரிய சந்ததியே தேவைப்பட்டது பெரிய හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට ඕන වුණා ආබ්‍රහම් තුලින් ලොකු පරම්පරාවක් ඇති இன்னைக்கு කරන්න. எங்களுக்கெல்லாம் தேவை ஒரு சிறிய ஒரு காரியம் வந்தா காணும் අද අපිට ඕනි පුංචි පුංචි දේවල්. ஆனா கர்த்தர் தன்னுடைய எல்லையற்ற திட்டத்தை எங்கட வாழ்க்கையில காண்பிக்க ஆயத்தமா හැබැයි இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සීමා රහිත ඒ දර්ශනයේ සැලැස්ම அதான் ඔබ ஆண்டவர் කෙරේ சொன்னார், ක්‍රියාත්මක කරන්න நீ අවශ්‍යයි. கூடாரத்துக்குள்ள இருந்த ஒரு பிள்ளையை தான் நீ பாப்ப. ඔයා කූඩාරම ඇතුලේ හිටිය එක දරුවෙක් දකි. கூடாரத்துக்குள்ள இருந்த ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு பிள்ளை வந்த காணும் என்று சொல்லுவேன். ඔයා කියයි කූඩාරම ඇතුලේ ඉඳගෙන මට එක දරුවෙක් ඇති. இப்ப நீ கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வா, உனக்காக ஒரு சந்ததியை நான் உனக்கு பின்னுக்கு வச்சுக்கிறேன். හැබැයි ඔයා කූඩාරමෙන් එළියට ඇවිල්ලා බලන්න මං ඔයා වෙනුවෙන් මං වංශයක් තියලා තියෙනවා. ஹalleluya. හalleluya. நான் சொல்லுவேன், அன்றைக்கு ஆரம்பிச்ச வாக்குத்தத்தம் இன்று வரைக்கும் தேவன் அங்க ஆபிரகாமின் சந்ததி நிரம்பி கொண்டே போய் கொண்டிருக்கிறது. එදා දෙවියන් වහන්සේ එතනින් පටන් ගත්ත ඒ සැලැස්ම දර්ශනය සම්පූර්ණ කිරීම අද දක්වා උන්වහන්සේ කරගෙන பைபிள் යනවා. சொல்லுது, நாங்களும் ஆபிரகாமின் சந்ததி. බයිබලයේ කියනවා අපි ආබ්‍රහම්ගේ වංශයේ The සෙනඟ. limitless promise. ඒක සීමාවක් නැති ஒரு පොරොන්දුවක්. எல்லையற்ற வாக்குத்தத்தம். ඒක සීමාවක් නැති සීමා විරහිත පොරොන්දුවක්. அந்த கர்த்தருடைய திட்டத்தை காண வாஞ்சியா இருக்கிறோம். අද කී දෙනෙක් පිපාසින් ඉන්නවද ඒ පොරොන්දුව ලබා ගන්න? ஏன்னு சொன்னா ஆபிரகாமுக்கு ஒரு பிள்ளை தான். ආබ්‍රහම්ට එක දරුවෙක්. ஆனா கர்த்தருக்கு ஒரு பெரிய சந்ததி அவன் மூலமாய் வேணும். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ රෝණේ ඔහු කරුණ කොටගෙන විශාල පරම්පරාවක් ඇති இன்னைக்கு කරන්න. ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்ட காரியங்களை காண்பிக்க வேண்டுமா இருந்தா Amen. நான் அந்த கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வரணும். එවැනි දේවල් ඔබේ ජීවිතය ඔබ දකින්න නම් ඔබ ඉන්න කුඩාරමෙන් ඔබ එළියට එන්න ඕනේ. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ஒரு இந்து குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு வாலிபன். මම මගේ පවුලේ මම හින්දු පසුබිමකින් හින්දු පවුලකින් ආපු කෙනෙක්. எங்களுடைய குடும்பத்துல நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிறிஸ்டியன். මගේ පවුලේ මම තමා පළවෙනි පරම්පරාව ගැලවීම ලැබපු කිතුණුවන්. 13 வயதுல சர்ச்சுக்கு போனேன். මම අවුරුදු 13න් පල්ලියට ගියා. என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் என்ன சர்ச்சுக்கு கூட்டிட்டு போனான். මගේ යාළුවෙක් මාව පල්ලියට එක්කන් ගියා. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சர்ச்சுக்கு போய் எனக்கு சொல்லப்பட்ட தீர்க்கதரிசனம். මම පළවෙනි පාර පල්ලියට ගියාම මට ලැබුණ ඒ අනාගත වාක්‍ය තමයි ஆண்டவர் ஊழியத்துல எடுத்து பயன்படுத்த போறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔයාව සේවයේ පාවිච්චි කරන්න යනවා. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பா சர்ச்சுக்குள்ளே போறேன். මම එදා තමයි මේ පල්ලියට පළවෙනි වතාවට எனக்கு ගියේ. என்னன்னாலே தெரியாது. මම දන්නේ නැහැ මෙයා කියන්නේ මොනවද කියලාවත්. அதுக்கு பிறகு நான் சர்ச்சுக்கு ஒரு செகண்ட் டே போனா பேருந்து நான் போகவே இல்லை. ඊට පස්සේ මම දෙවෙනි වතාවත් ගියා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ ගියේ නැහැ. அதுக்கு பிறகு நான் 15 வயதுல திருப்பரங்க சர்ச்சுக்கு போனேன். මම අවුරුදු 15 නැවත සභාවට ගියා. அங்க இருந்த ஒரு பாஸ்டர் பிரேமன் சொன்னார், தம்பி உனக்கு கர்த்தர் ஊழியத்தை வச்சிருக்காரு. එතන හිටපු පාස්ටර් කෙනෙක් ආයෙ මට කිව්වා මල්ලි ඔයාට දෙවියන් වහන්සේ සේවයක් කියලා அப்பா තියෙනවා. ஊழியம்னா என்னன்னு தெரியாது. මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ සේවය කියලා. திரும்ப 18 வயதுல சர்ச்சுக்கு போனேன். මම ආයෙ අවුරුදු 18න් පල්ලියට ගියා. அப்போ ஒரு பாஸ்டர் பிரேமன் போட்டு சொன்னார், உனக்கு ஊழியம் தாண்டா இருக்கிறான். එදා ආයෙත් පාස්ටර් කෙනෙක් යාකෑ කියලා කිව්වා පුතා ඔයාට තියෙන සේවය. இப்ப எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி. දැන් මට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ஊழியம்னா என்ன? සේවය කියන්නේ මොකද්ද? இப்ப நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணி கேட்டேன், මම මගේ යාළුවාට කෝල් එකක් අරන් ඇහුවා. மச்சான் இந்த ஊழியம்னா என்னடா? මචං මොකද්ද මං සේවය කියන්නේ? அவன் சொன்னா ஊழியம்னா பாஸ்டர் ஆகிறது. එයා කිව්වා සේවය කියන්නේ පාස්ටර් කෙනෙක් වෙන එක. எனக்கு பயங்கர சிரிப்பு. මට hina ගියා හොඳට. நான் கேட்டவன பார்த்த ஒரு கேள்வி, මං එයාගෙන් අහුවා ප්‍රශ්නයක්. இந்த பாஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பைத்தியமாடா? මේ පාස්ටර්ස්ලාට පිස්සුද? நான் பாஸ்டர் ஆகிறதா? මම පාස්ටර් කෙනෙක් වෙනවා. இந்த பாஸ்டர்ஸ்க்கு பைத்தியமா மச்சான்? මේ පාස්ටර්ලාට පිස්සුද? தெரியுமா, இந்த வாழ்க்கையில 13, 14, 15, 16, 17, 18 வயதுகள்ல அவ்வளவு மோசமான போதை வஸ்துக்கு அடிமையா இருந்தேன். දන්නවද අවුරුදු 13 ඉඳලා අවුරුදු 18 වෙනකම් මම භයානක ලෙස මද්ද්‍රව්‍යයට අබ්බැහි වෙලා හිටියා. என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் முடித்துக்கொள்ள எத்தனை தடவை தீர்மானிச்சேன். මම මගේ ජීවිතේ නැති කර ගන්න බොහෝ වර උත්සාහ කරා. நான் இங்க இருக்கிற வாலிபர்களுக்கு சொல்ல விருப்பம், මම මෙතන ඉන්න තරුණයන්ට කියන්න කැමතියි. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காண்டி எதுவுமே செய்ய துணிஞ்சேன். යාළුව වෙනුවෙන් මම ඕන දෙයක් කරා. கிட்டத்தட்ட 14 போலீஸ் ஸ்டேஷன் என்ற பேர் இருந்துச்சு. පොලිස් ස්ථාන 14ක මගේ නම ලියවිලා அவ்வளவு තියෙනවා. மோசமான வாழ்க்கை. මම එච්චර දරුණු ජීවිතයක් ගත ஒரு කරා. நாள் ஒரு பாஸ்டர் கால் பண்ணி சொன்னா, என்னுடைய 18 வயது முடிகிற பொழுது, මගේ අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ පාස්ටර් කෙනෙක් මට කෝල් කරා. தம்பி எனக்கு நான் ஜெபிக்கல, எனக்கு ஆண்டு எனக்கு ஒரு தரிசனம் காண்பித்தார். உன்னுடைய கையை அடிச்சு முறிச்சு ஒரு வயலுக்குள்ள உன்னை தூக்கி எறிய போறாங்க. එදා මම ඔයාගෙන යාඥා කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ මට පෙන්නවා කෙනෙක් ඔයාට ගහලා ඔයාගේ අත කඩලා වෙලකට විසි කරලා යනවා. ஒருக்கா சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு போடா. එක පාරක් පල්ලියට ඇවිල්ලා යන්න. நான் சொன்னேன், මම යාට කිව්වා அப்படி கெம்மனே අපි ගැම්මෙන් ඉන්නේ. பஸ் சர்ச்சுக்கு எல்லாம் விரையலாது, போன்ல ப்ரே பண்ணுங்க அவ்வளவு காணும். මට පල්ලියට එහෙම එන්න බෑ. ඔයාට ඕන නම් මට ෆෝන් එකේ යාඥාවක් அந்த කරන්න. பாஸ்டர், தம்பி ப்ளீஸ் ஒருக்கா சர்ச்சுக்கு வரும். ඒ පාස්ටර් කිව්වා මල්ලි කරුණා කරලා එක පාරක් ඇවිල්ලා යන්න. பாஸ்டர் எனக்கு இயேசுவை பிடிக்கும், இயேசு இருக்கிறார், இயேசுதான் கடவுள், ஆனா சர்ச்சுக்கு எல்லாம் விரையலாது பாஸ்டர். මම එයාට කිව්වා පාස්ටර් යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා මම දන්නවා ඒක. නමුත් මම පල්ලියට එන්නේ නැහැ. மை கார் மை ரோட் மை பெட்ரோல். my car my petrol
my car my road my petrol my car my road my petrol. ඔයාලා දන්නවා. பாஸ்டர் சர்ச்சுக்கெல்லாம் வரல பாஸ்டர். මම යාට කිව්වා පාස්ටර් මට පල්ලියට නම් එන්න බෑ. உங்களுக்கு வேணும்னா ஃபோன்ல எனக்கு ப்ரே பண்ணுங்க. ඔයාට ඕන නම් මට ෆෝන් එකේ යාඥා කරන්න. பாஸ்டர் ஃபோன்ல ப்ரே பண்ணி வெச்சிட்டார். ඒ පාස්ටර් මට ෆෝන් එකේ යාඥා කරලා තිබ්බා. பாஸ்டர் தானே வேற ஒண்ணும் சொல்லலாது. පාස්ටර්ලාට මුකුත් කියන්න බෑනේ. அதனால பாஸ்டர் ஃபோன்ல ப்ரே பண்ணி வெச்சிட்டார். එහෙනම් පාස්ටර් ෆෝන් එකේ යාඥා කරලා தெரியுமா තිබ්බා. ஒரு சாட்டர்டே பாஸ்டர் சொன்ன தரிசனம் அடுத்த சாட்டர்டே என் வாழ்க்கையில நிறைவேறுச்சு. දන්නවද ඒ පාස්ටර් සෙනසුරාදා මට කතා කරපුවගේ ඊළඟ සෙනසුරාදා මට සිද්ධ වුණා මගේ ජීවිතේ. அவர் சொன்ன மாதிரி அதே வயல் ஒரு வாய்க்காலுக்கு பக்கத்துல என் கையை தூக்கி வச்சு அழுது கொண்டிருந்தேன். එයා කියපු විදිහටම ඊළඟ සෙනසුරාදා මගේ අත කඩලා එයා කියපු වෙලායිනේ ඇලයිනේ මම අත උස්සක නඩාගෙන හිටියා. என் கைக்குள்ள இப்போ 2 பிளேட் இருக்கு. මගේ අත ඇතුලේ දැන් ප්ලේට් දෙකක් දාලා තියෙනවා. என் கை அடிச்சு முறிக்கப்பட்டது. මගේ අත කැඩුවා ගහලා. அடுத்த நாள் விடிய முழிச்சு பார்க்கிற பொழுது ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கிறேன். ඊළඟ දවසේ උදේ ඇහැරෙනකොට මම ඉස්පිරිතාලේ. எலும்பின முதல்ல சொன்னேன் டேய் அந்த பாஸ்டருக்கு முதலாவது கால் பண்ணு. මම නැගිට ගමන් කිව්වා ළඟින් ගුණාට අඩේ අර පාස්ටර්ට කෝල් එකක් ගනින්. அந்த பாஸ்டர் அது நடந்துட்டது பாஸ்டர் நீங்க சொன்ன மாதிரி. මං කිව්වා පාස්ටර් ඔයා කියපු විදිහටම මට වුණා. அந்த பாஸ்டர் வந்து ப்ரே பண்ணார். පාස්ටර් මට යාඥා කරා. ஆனாலும் இந்த வாழ்க்கை மாறல பிரியம். හැබැයි මගේ ජීවිතේ වෙනස් වුන්නේ නැහැ සුනේවන්තේනි. அதுக்கு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன். මම ටික ටික පල්ලියට යන්න පටන් ගත්තා. கொஞ்சம் பயந்தானே கை முறிஞ்சிட்டது. දැන් මට පොඩි බයක් තියෙනවා අත කැඩුනානේ. சும்மா ஃபர்ஸ்ட் ரோட்ல சும்மா ஒயிட் ஷர்ட்ல அடிச்சிட்டு அப்படியே பாஸ்டரை விட க்ளீனா போய் முன்னுக்கு இருப்போம். ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ පාර සුදු ඇඳලා ලස්සනට පාස්ටර් කෙනෙක් වගේ ගිහිල්ලා ஒரு மாதம் 2 மாதம் 3 மாதம் 4 மாதம் போச்சு. මාසයක් දෙකක් තුනක් හතරක් ගියා. இந்த தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு. දෙමළෙන් කියමනක් තියෙනවා. இந்த பழைய குருடி கதவை திறவடியண்டு. ඒකේ කියනවා මේ පරණ මේ පොට්ට ගෑණි දොර අරපන් වගේ කියලා පොඩි ඒක සිංහලෙන් හරියට නෑ. திரும்ப பழசுக்குள்ளே போவோம். ඒක නැවත නැවත සිද්ධ වෙනවා. திரும்ப இந்த வாழ்க்கை மோசமா மாறிச்சு பிரியமானவர்களே. නැවත මගේ ජීවිතේ පරණ තත්වයට ஒரு පත් நாள் වුණා. அந்த பாஸ்டர் சொன்ன தம்பி ஒரு யூத் கேம்ப் ஒன்றுக்கு போவோம்னு சொன்னார். පාස්ටර් මට කතා කරලා කිව්වා තරුණ කඳවුරක් තියෙනවා ඔයා එන්න ඕනේ යන්න මේකට. 5 நாள் யூத் கேம்ப். දවස් 5ක තරුණ කඳවුරක්. நான் சொன்ன பாஸ்டருக்கு මම කිව්වා පාස්ටර්ට பாஸ்டர் உதெல்லாம் எனக்கு சரி வராது. தயவு செய்து என்ன விட்டுருங்க. පාස්ටර් මට මෙව හරියන්නේ නැහැ කරුණාකරලා මාව අතාරින්න. இப்போ எனக்கு பக்கத்துல ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் நின்றான். දැන් මල් ළඟ මගේ යාළුවෙක් හිටියා. அவன் சொன்னான் டேய் மச்சான் பியூட்டிஃபுல் கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வருவாங்கடா வாடா போயிட்டு வரோம் யூத் கேம்புக்கு. එයා කිව්වා මචං ලස්සන කෙල්ලෝ එනවා එහෙනම් යන් ගිහින් එන්න. பாஸ்டர் உதயா නෙමෙයි. அப்ப நான் சொல்ல ஓகே நானும் வரேன் யூத் கேம்புக்கு. එහෙනම් මම කිව්වා මම නෙමෙයි මෙයා මං එන්නම් එහෙනම් යන්න. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த யூத் கேம்ப் போக முடியல. මට පළවෙනි දවසේ යන්න බැරි වුණා இப்ப මේකට. செகண்ட் டே நான் அந்த யூத் கேம்ப் போறேன். දැන් දෙවෙනි දවසේ මම මේකට යනවා. எனக்கு பயங்கர தடை இருந்துச்சு போறதுக்கு. මට හරිම කරදරයි මේකට යන්න. ஆனா நான் செகண்ட் டே போனேன். හැබැයි දෙවෙනි දවසේ මම ගියා. சாதாரணமா யூத் கேம்புக்குள்ள போயக்குள்ள என்ன கொண்டு போவாங்க? நோட் புக் பைபிள் எல்லாம். සාමාන්‍ය තරුණ කඳවුරකට යනවා නම් පොතක් නෝට්බුක් එකක් ඒ වගේම බයිබලය අරන් යනවා. ஆனா இந்த காலத்துல யூத் கேம்ப் போறோம்னு சொன்னா மேக்கப் செட் அது இதெல்லாம் உள்ளுக்கு போகும். දැන් මේ කාලේ ගෑනු ළමයි දන්නවා මේකප් සෙට් එක ඕන කරන බඩු අරගෙන යනවා. நான் யூத் கேம்புக்குள்ள போற பொழுது ஒரு பக்கெட் சிகரெட்டை உள்ளுக்கு கொண்டு போனேன். මම තරුණ කඳුරට යනකොට අරගෙන ගියේ සිගරට් පෙට්ටියක්. ஏன்னா எனக்கு ஒரு நாளைக்கு சிகரெட் ஜூஸ் பண்ணி இருக்கல அது. හේතුව මට දවසක්වත් ඉන්න බෑ සිගරට් බොන්න இப்ப නැතුව. ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபுல்லா முடிஞ்சது. පළවෙනි දවසේ සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. இப்ப செகண்ட் டே போய் நான் அந்த யூத் கேம்ப்ல இருக்கிறேன். දෙවෙනි දවසේ මම ඒ කඳුරේ ඉන්නවා. அந்த சிகரெட் ஃபுல்லா ஃபினிஷ். සිගරට් ඔක්කොම ඉවරයි. அந்த ரைட் போய் நான் அந்த பிரேயர்ல இருக்கிறேன். මම යාඥාව ඉන්නවා ඒ වෙලාවේ. என்ன அறியாம நான் அழ ஆரம்பித்தேன் பிரியமா. මම දන්නේ නැතුව මම අඬන්න පටන් ගත්තා. எனக்கு பக்கத்துல இல்ல என் ஃப்ரெண்ட் என்ன கூப்பிட்டு கேட்டான் டேய் டில்ஷா ஏ அழுதுன்னு இருக்கற. මගේ ළඟ හිටපු යාළුවා කතා කළා ඒ ඩිල්ෂන් ඇයි ඔය අඬන්නේ? என்னடா பைத்தியமா எனக்கு நான் ஏன் அழுகிறேன்? මම උඹට පිස්සුද මම කොහෙද අඬන්නේ? மச்சான் நீ அழுதுன்னு இருக்கறடா. එයා කියනවා නෑ මචං උඹ අඬනවා. நான் இந்த டி-ஷர்ட்டை பார்க்கிற பொழுது ஒரு ஒயிட் டி-ஷர்ட் போட்டிருந்தேன். அந்த டி-ஷர்ட் ஃபுல்லா நனைஞ்சு எனக்கு தெரியாம என் கண்ணால கண்ணீர் ஒழுக ஆரம்பித்தது பிரியமா. මම මගේ ටී-ෂර්ට් එක දිහා බැලුවා මම සුදු පාට ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳලා හිටියේ මගේ ටී-ෂර්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් මගේ කඳුළු වලින් තෙමිලා. நான் தீர்மானித்த இன்றைக்கு இரவு இந்த கேம்பை விட்டு எப்படியாவது பாஞ்சிரணும். මං එදා තීරණය කරා මම අද රෑ කොහොම හරි මේ කඳවුරෙන් පැනලා යනවා. இந்த இடத்துல இருக்கலாது. මට මෙතන ඉන්න බෑ. எனக்கு கேம்பை விட்டு போக முடியல. මට යන්න බැරි වුණා ඒ කැම්පින් தேர்ட் එකට. டே அழ ஆரம்பிச்சேன். තුන්වෙනි දවසේ නැවත எனக்கு ඇඬුවා. இப்ப காரணம் தெரியாது ஏன் நான் அழுகிறேன்னு சொல்லி. මට දැන් හේතුව දන්නේ ඇයි මං අඬන්නේ? ஒரு சம்மதம் இல்ல அழுதா அப்படி இருக்கும். සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. என்னால அழாம இருக்க முடியல. මට අඬන්න නැතුව ඉන්න බෑ. worship time அழுதுன்னு இருந்தேன். නමස්කාර වෙලාවේ ඇඬුවා. பிரசங்க நேரம் அழ ஆரம்பிச்சேன். දේශනා වෙලාවේ ඇඬුවා. சும்மா இருக்க நேரம் அழ ஆரம்பிச்சேன். මං නිකන් ඉන්න වෙලාවේ ඇඬුවා. எல்லாரும் என்ன பயப்படுத்த ஆரம்பிச்சேன். உனக்கு பிசாசுலாம் ஆட போகுதுடா. දැන් යාළුවෙක් කිව්වා උඹට යකෙක් වැහිලා වගේ. இப்ப நான் இந்த கதிரையை தூக்கிட்டு போய் தனியா போயிருந்து கேட்டேன். எனக்கு ஒரு கொஞ்சம் விசுவாசம் இருந்துச்சு. ஆண்டவரே ஏன் நான் அழுகிறேன் ஆண்டவரே. මට චූටි විශ්වාසයක් තිබ්බ නිසා මම පුටුවක් පැත්තේ අරන් ගිලව්වා ස්වාමිනේ ඇයි මම අඬන්නේ? ஏன் நான் அழுகிறேன் ஆண்டவரே. ඇයි මම අඬන්නේ ස්වාමිනේ?
ஒரு ஒரு 1 2 3 4 செகண்ட்ஸ் எனக்கு அந்த சத்தம் எங்கே இருந்தேன்னு தெரியாது. என் செவிகளில் ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு, நீ போ இந்த ஊழியத்துக்கு ஒப்புக்கொடு. තප්පර 3ක් 4ක් ගියා මම දන්න ඒ ශබ්දය කොහෙන් ආවද කියලා මට හඬක් ආවා. ඔයා ගිහින් මගේ සේවය කරන්න. I still remember அந்த நேரம் பாஸ்டர் ரோய் ஐசக் ஸ்டேஜ்ல இருந்தார். ඒ වෙලාවේ පාස්ටර් රෝයි අයිසක් ස්ටේජ් එකේ හිටියා. பாஸ்டர் ரோய் ஐசக் நேரடியாக என்ன கையை பார்த்து சொன்னார், இந்த நேரம் உன்னோட கர்த்தர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், வா ஸ்டேஜுக்கு. ඒ වෙලාවේ යා මට අතොදි කරලා කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ දැන් ඔයත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නවා නැගිටලා ස්ටේජ් එකට එන්න. Do you think I went to the stage directly? මම ගියා කෙලින්ම ස්ටේජ් එකට නැග්ගා. இல்ல நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் அப்படியே நேரடியா ஸ்டேஜுக்கு போயிருப்பேன்னு சொல்லி? ඔයා හිතනවද මං කියපු විදිහට මං එහෙම කරන්න ඇති කියලා? நான் கதிரையத்துக்கு பின்னுக்கு எறிஞ்சிட்டு கீழே இருந்துட்டேன். මම පුටු උස්සලා පැත්තකින් තියලා මං බිම ඉඳගත්තා. என் வாழ்க்கையில அவ்வளவு கூடாரங்கள் இருந்துச்சு. එවැනි භයානක තත්වයක මම හිටියා. எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி, நானெல்லாம் ஊழியம் செய்யறதா? මට තිබුණ එකම ප්‍රශ්නේ මම කොහොමද සේවය කරන්නේ? மோசமான பாவி நான். ඒ තරම් දරුණු භයානක என்னோட පව්කාරේ. சேர்ந்து ஒரு தடவை கூட அவங்களோட பெற்றோர் என்னோட ஃப்ரெண்டா இருக்க விட மாட்டாங்க. සමහර දෙමව්පියෝ එක දවසක්වත් මට යාළුවෙක් එක්ක මට එකතු වෙන්න දුන්නේ නැහැ. அவ்வளவு மோசமான பாவி. ඒ තරම් පව්කාරයෙක් මම. நாமெல்லாம் ஊழியத்துக்கு போயலாது. මම කිව්වා මට සේවයට යන්න බෑ. ஆனா அந்த சத்தம் என்ன முன்னுக்கு கொண்டு போச்சு பிரியமான. හැබැයි දන්නවද ඒ හඬ මාව ඉස්සරහට අරගෙන ගියා. அன்னைக்கு என் வாழ்க்கையை இயேசுவுக்கு ஒப்பு கொடுத்தேன். එදා මගේ ජීවිතේ මම යේසුස් වහන්සේට බාර දුන්නා. நான் என்ன அறியாம ஒரு அன்கண்ட்ரோல் ஸ்டேஜுக்கு போனேன். මාට මාව පාලනයක් නැතුව මම ස්ටේජ් එකට ගියා. அண்டை கர்த்தர் என்னை என்னுடைய கூடாரத்தை விட்டு வெளியில கொண்டு வந்து கர்த்தர் என் வாழ்க்கையில காண்பிச்சார், நீ அறியாத யோசிக்க முடியாத ஸ்தானத்துல நான் உன்னை கொண்டு வச்சிருப்பேன். අන්න එදා දෙවියන් වහන්සේ මගේ කුඩාරමේ මාව එළියට අරගෙන ඇවිල්ලා පෙන්නවා මෙන්න මම ඔයා වෙනුවෙන් තියලා තියෙන දේ. அன்றைக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தீர்க்கவசனம், உண்ட சிந்தையில நீ யோசிக்க மாட்டா அவ்வளவு பெரிய ஸ்தானத்தை நான் உன்னை கொண்டு போய் கொண்டே இருப்பேன்னு சொல்லி. එදා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඔයා හිතන්නේ නැති ස්ථානවලට මම ඔබව ගෙනියන්න යනවා. நான் விசுவாசிக்கிறேன் கர்த்தர் அன்றைக்கு என்னை அந்த கூடாரத்துல இருந்து வெளியில கொண்டு வந்தால இன்றைக்கு நான் அன்றைக்கு தேசிய மட்டத்துல வாலிப ஊழியத்தை செய்து මං கொண்டிருக்கேன். විශ්වාස කරන එදා මාව කුඩාරමෙන් එළියට ගෙනාපු දෙවියන් වහන්සේ ජාතික සේවයේ නායකත්වයකට මාව ගෙනවිත් நல்லா තිබෙනවා. ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் ஆண்டவர் எவ்வளவு என் வாழ்க்கையில வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருந்தாலும் அதை கேட்க முடியும், எனக்கு பார்க்க முடியாது பிரியா. හොඳට මතක තියාගන්න මම ඒ කුඩාරමේ ඉන්න තාක්කල් මට අහන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි මට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා, මට දකින්න බැරි වුණා. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, கூடாரத்துக்குள்ள கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்கும். හොඳට මතක තියාගන්න කුඩාරමේ ඊටි දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇහෙනවා. ஆனா கர்த்தருடைய திட்டத்தை பார்க்க வேணும்னா நான் கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வரணும். හැබැයි ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම දකින්න ඕනේ නම් ඒ කුඩාරමෙන් එළියට එන්න ඕනේ. ஆபிரகாம் கூடாரத்துக்குள்ள கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்டுச்சு. ආබ්‍රහම්ට කුඩාරම ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇහුණා. ஆனா கர்த்தருடைய திட்டத்தை பார்க்க ஆபிரகாம் கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வரணும் பிரியமான. හැබැයි ඒ සැලැස්ම දකින්න ඔහුට කුඩාරමෙන් එළියට එන්න ඕන ஆண்டவருடைய වුණා. வாழ்க்கையில சர்ச்சுக்கு போக போக 13 15 18 வயசுல கர்த்தர் திட்டத்தை பேசிக்கொண்டே இருந்தார். මට අවුරුදු 13 14 15 වෙදි පල්ලියට යන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ කතා කරා. ஆனா நான் கூடாரத்துக்குள்ள இருந்ததால எனக்கு கேட்க மட்டும் தான் முடிஞ்சது, பார்க்க முடியல பிரியமான. හැබැයි මම කුඩාරම ඇතුලේ හිටපු නිසා මට අහන්න විතරයි පුළුවන් උනේ. මට ඒක දකින්න බැරුව ගියා. கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வந்த பிற்பாடு கர்த்தருடைய திட்டத்தை நான் காணக்கூடியதா இருந்துச்சு. හැබැයි කවද්ද මම මේ කුඩාරමෙන් එළියට ආවේ? එදා මට ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම දකින්න පුළුවන් වුණා. கர்த்தருடைய அந்த எல்லையற்ற அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களையும் திட்டங்களையும் நீங்கள் காண வேண்டும் சொன்னா you have to come out from your tent. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ සීමා රහිත ඒ පොරොන්දු අත්පත් කරගන්න නම් දර්ශනය දකින්න නම් ඔබ ඉන්න කුඩාරමෙන් ඔබ එළියට එන්නම අවශ්‍යයි. இரண்டாவது காரியம், දෙවැනි කාරණාව அதே வசனம் வாசிங்க, 15ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදේ අපි නැවත කියවමු. උන්වහන්සේ ඔහු පිටතට කැඳවා අහස දෙස බලා තාරකා ගණන් කළ හැකිනම් ඒවා ගණන් කරපන්නයි කීසේක. நட்சத்திரங்களை எண்ணோட கூடுமா இருந்தா எண்ணி பாருன்னு சொன்னார். දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඔයාට මේ තරු ගණන් කරන්න පුළුවන් නම් ඒවා ගණන් කරන්න. முதலாவது காரியம், ஆண்டவர்களை கூடாரத்திலிருந்து வெளியில அழைப்பதற்கு පළවෙනි දේ දෙවියන් වහන්සේ අපව කුඩාරමෙන් එළියට කැඳවනවා. முதலாவது காரியம் அவருடைய எல்லையற்ற வாக்குத்தத்தத்தை எங்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக. ඒ කැඳවීම කැඳවන්නේ සීමා රහිත පොරොන්දුව වෙන්නන පිණිස. இரண்டாவது காரியம், දෙවැනි කාරණාව තමයි தேவன் நம்மை ஒரு பெரிய தரிசனத்துக்காக, அவருடைய ஒரு பெரிய வேலைக்காக எங்களை கூடாரத்தை விட்டு வெளியே அழைக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ විශාල දර්ශනයකට සැලැස්මකට උන්වහන්සේගේ වැඩයකට අපව කුඩාරමෙන් එළියට කැඳවනවා. ஆண்டவர் அவருடைய ஒரு பெரிய ஒரு தரிசனத்துக்காக
அவருடைய வேலைக்காக எங்களை கூடாரத்தை விட்டு வெளியில அழைக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ වැඩේ පිණිස අපව කැඳවනවා අපේ කුඩාරමෙන් එළියට. ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையில ஆபிரகாமை வச்சு ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய நோக்கம் ஒன்று இருந்துச்சு. දෙවියන් වහන්සේට ආබ්‍රහම් තුලින් කරන්න මහත් සැලැස්මක් තිබුණා. ஆபிரகாம் யோசிச்சா அவன் வாழ்க்கையில அவன் குடும்பத்தோட திட்டம் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி. ආබ්‍රහම් හිතුවා මගේ පවුලත් එක්ක මේක මෙතනින් ඉවරයි කියලා. அதனாலதான் ஆபிரகாம் சொன்னா ஆண்டவரே எலியாசார் ஒரு வீட்டு வேலைக்காரன் எலியாசார் எனக்கு போதும் ஆண்டவரே. ඒ නිසා එයා කිව්වා මට මේ එලියේසර් හොඳයි එයා මං දරුවෙක් කරගන්නම්. ஆனா ஆண்டவருக்கு ஆபிரகாமுக்கு பின்னால ஒரு பெரிய ஒரு வேலை இருந்துச்சு பிரியா. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේට ආබ්‍රහම් තුලින් එයාගේ පසුපස පරම්පරාවල් සමග කරන්න වැඩක් තිබුණා. வாழ்க்கையிலும் கூட அவருடைய நோக்கத்தை எங்களோட வாழ்க்கையில நிறைவேற்ற எங்களை கூடாரங்களை விட்டு வெளியில அழைக்கிறார் பிரியா. දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණ ඔයාගේ මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ කරන අද ඔයා මාව එළියට කැඳවනවා. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய தேவை ஒன்று இருக்கு. දනවද කී දෙනෙක්ට දෙවියන් වහන්සේට ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. இந்த பூமியில தேவைகளை சந்திக்கிற பரலோக தேவனுக்கு ஒரு பெரிய தேவை ஒன்று இருக்கு. මේ පොළවේ අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කරන දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ஏசாயா 6ஆம் அதிகாரத்துல ஆண்டவருக்கு ஏசாயா அங்க தேவனுடைய ஒரு பெரிய தரிசனத்தை பார்க்கிறான். ඒසාය 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔහු විශාල දර්ශනයක් දකිනවා. ஏசாயா பார்க்கிறான் நல்ல வெண்வஸ்திரம் தரித்து நல்ல பெரிய அங்க தேவ தூதரெல்லாம் பறந்து பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று 24 மணத்தியாலமும் போற்றி பாடுகிற தேவன் இருந்தார். ඔහු දර්ශනයක් දකිනවා ස්වර්ගයේ ඒ සුදු වස්ත්‍ර ඇඳගත්තා වූ දේව දූතයන් කෙරුබරු සේරාබරු අති ශුද්ධයි කියමින් එහෙ මෙහෙ යනවා. அவ்வளவு பெரிய தேவன். ඒ වරම් විශාල දෙවියන් ஏசாயா ஒரு වහන්සේ. மிகப்பெரிய தரிசனத்தை பார்த்தா. ඔහු විශාල දර්ශනයක් දැක්කා. ஆனா அந்த தேவன் ஏசாயா பார்க்கிற பொழுது ஏசாயா ஒரு சத்தத்தை கேட்டான். யார் நமது காரியமாய் போவான்? யாரை நான் அனுப்புவேன்? හැබැයි ඒ යෙසායා දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලනකොට ඒ උන්වහන්සේගෙන් හඬක් ආවා කවුද මා උදෙසා යන්නේ? காரணம் அதான் தேவனுடைய தேவை பிரியமானவர்களே. හේතුව දෙවියන් වහන්සේගේ අවශ්‍යතාවය ඒක. பரலோகத்துல வீற்றிருக்கிற தேவனுக்கு பூமியில ஒரு பெரிய தேவை ஒன்று இருக்கு. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින දෙවියන් වහන්සේට පොළවේ අවශ්‍යතාවයක් இந்த තියෙනවා. பூமியில ரட்சிப்புக்கான ஒரு பெரிய தேவை ஒன்று இருக்கு. මේ පොළවේ ගැලවීම උදෙසා අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. இன்னைக்கு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் விருப்பம் எங்கட தேவையை நாங்க இன்னைக்கு ஆண்டவருக்கு சொல்றதுக்கு. අද අපිට තියෙන අවශ්‍යතාවය තමයි අපේ අවශ්‍යතාවය අපි උන්වහන්සේට කියනවා. ஆனா எத்தனை பேர் நாங்க இன்னைக்கு ஆண்டவர்ட்ட தேவையை கேட்க ஆயத்தமா இருக்கிறோம்? අද අපි කී දෙනෙක් කැමතිද සූදානම්ද ස්වාමිනේ ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා අහන්න. இன்னைக்கு நாங்க இன்னைக்கு ஆண்டவரை கூப்பிடும்போது கர்த்தர் என்ற வாழ்க்கையில வந்து என்ன தேவையை சந்திக்கணும். අද මම උන්වහන්සේට කතා කරනකොට මගේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ උන්වහන්සේ. நான் ஜெபிக்கிற பொழுது ஆண்டவருடைய தேவையை சந்திக்கணும். මම යාඥා කරනකොට මගේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. இல்லைன்னு சொன்னா ஜெபிக்க கூட மாட்டோம். එහෙම නැත්නම් මං ආයෙ යාඥා කරන්නෙත් නෑ. எத்தனை பேர் நாங்க கர்த்தருடைய தேவைக்காக கேட்டிருக்கிறோம்? හැබැයි අපි කී දෙනෙක් අහලා තිනවා ස්වාමිනේ ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද? நான் அப்பான்னு கூப்பிடுகிற பொழுது என்னுடைய தேவையை சந்திக்கிற தேவன். මං අබ්බා පියාණනී කියනකොට මගේ අවශ්‍යතාවයන් ඔයාගේ සම්පූර්ණ කරනවා. தேவை ஒன்று இருக்கு இந்த பூமியில பிரியமானவர்களே. දන්නවද ඒ දෙවියන් වහන්සේට මේ පොළවේ අවශ්‍යතාවයක් அந்த තියෙනවා. தேவை ஆண்டவர் எங்கட வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிறார். ඒ අවශ්‍යතාවය උන්වහන්සේට අවශ්‍ය අපි තුලින් සම්පූර්ණ அவருடைய කරගන්න. தேவையை நான் நிறைவேற்ற வேணும்னு சொன்னா என்னுடைய கூடாரத்தை விட்டு நான் வெளியில வரணும். අද මම ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරන්න නම් මං ඉන්න කුඩාරමෙන් එළියට එන්න ඕනේ. நான் அடிக்கடி ஒரு கதைன்னு சொல்லுவேன். මම නිතරම එක කතාවක් කියනවා. வில்லியம் ஓல்டன் ஒரு மனுஷன் இருந்தான். විලියම් වෝල්ට් කියලා පුද්ගලෙක් හිටියා. நான் அதிகமா எனக்கு பிடித்த ஒரு மனுஷன் இந்த வில்லியம் ஓல்ட். මේ විලියම් වෝල්ට් කියන කෙනාට මම ගොඩාක් කැමතියි. இந்த வில்லியம் ஓல்ட் அவன் திருமணம் செய்ததே அவன் மிஷனரியா இலங்கைக்கு வரதுக்காண்டி. එයා විවාහ වුණේම එයා මිෂනාරිවරයෙක් හැටියට ලංකාවට එන පිණිස. திருமணம் செய்து கிட்டத்தட்ட ஒரு கிழமை கூட ஆயல அவனுடைய மனைவியும் இலங்கையை நோக்கி ஒரு பயணம் செய்றான். එයා විවාහ වෙලා සතියක්වත් ගියේ නැහැ. එයා තමන්ගේ බිරිඳත් එක්ක මිෂනාරි ගමනකට ඔහු ලංකාවට එන්න அவன் පිටත් වුණා. பயணத்தை ஆரம்பித்து ஒரு மாதம் கூட முடியவில்லை அவனுடைய மனைவி மரித்து போனாள். ගමන පටන් අරන් මාසයක්වත් ගියේ නැහැ. එයාගේ භාර්යාව මැරුණා. அவருடைய மனைவி மரித்து போனாள். එයාගේ භාර්යාව මැරුණා. இப்போ இந்த கப்பலை ஓட்டின மாலுமி கேட்கிறான், வில்லியம் දැන් මේ නැව එලවන කෙනා අහනවා විලියම් நாங்கள் இப்ப இலங்கைக்கு போறதுக்கு இன்னும் எங்களுக்கு 4 மாதத்துக்கு கூட ஆகும். අපිට තව ලංකාවට යන්න මාස 4කට වැඩි කාලයක් இப்ப යනවා. நீ ஓகேன்னு சொன்னா நாங்க இப்ப ஒரு மாதம் தான் வந்திருக்கிறோம். நாங்க திருப்ப நாங்கள் போயிட்டு எங்க நாட்டுக்கு போயிட்டு உன்னுடைய மனைவியை அடக்கம் பண்ணி நாங்க திருப்ப வரலாம். දැන් අපි මාසයක් වෙනවා මේ අපේ රටෙන් ඇවිල්ලා ඔයා හා කියලා කිව්වොත් ඔයා කැමති නම් අපි නැවත ගිහිල්ලා ඔයාගේ බිරිඳ භූම දාන කරලා අපි නැවත එමු. வில்லியம் ஓல்ட் சொன்னானாம் විලියම් වෝල්ට් කිව්වා தன்னுடைய மனைவியினுடைய சடலத்தை கையில
ஏந்தி கொண்டு එයා තමන්ගේ භාර්යාවගේ ඒ දේහය අරගෙන අතුට කිව්වා நான் என்னுடைய மனைவியை அடக்கம் பண்ண போறது நல்லம். මම මගේ භාර්යාව භූමදාන කරන්න යන එක හොඳයි. எனக்கு மரிச்சது என்னுடைய மனைவி ஒரு ஆள் தான். මැරුණේ මගේ භාර්යාව විතරයි බිරිඳ විතරයි நான் මට. இலங்கைக்கு போகாவிட்டால் இப்படி அநேக மரணங்களை நான் காண வேண்டி வரும். හැබැයි මම ලංකාවට ගියේ නැත්නම් මේ වගේ දහස් ගණන් ජීවිත මරණ මම දකින්න தன்னுடைய යනවා. மனைவி அந்த கடல்ல அடக்கம் பண்ணி போட்டு மீண்டும் பயணத்தை தொடர்ந்தான் பிரியமான එයා තමන්ගේ භාර්යාවගේ ඒ දේහය ඒ මුහුදේ දමලා තැන්පත් කරලා එයා ලංකාවට එන්න வில்லியம் පිටත් மோல்ட் වුණා. பேட்டிக்லோ பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்தான். විලියම් වෝල්ට් බැටික්ලෝ වලට ආවා. இன்னைக்கு மெதடிஸ்ட் சபைகள் பேட்டிக்லோ பிரதேசத்தில் அதிகமா இருக்கிறதுக்கு மெதடிஸ்ட் பாடசாலைகள் இருக்கிறதுக்கு காரணம் 8 மாதத்துல வில்லியம் மோல்ட் செய்த மிகப்பெரிய ஊழியம். අද බැටික්ලෝ ප්‍රදේශයේ මෙතෝදිස්ත සභාවන් මෙතෝදිස්ත පාසල් තියෙන්න හේතුව ඔහු මාස 8ක් එහෙ කරපු සේවයයි. எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி பிரியமானவர்களே. මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. திருமணமாகி ஒரு கிழமை கூட ஆகல. විවාහ වෙලා සතියක්වත් නැහැ. தன்னுடைய மனைவி மரித்து போனால் තමන්ගේ බිරිඳ මැරුණා. எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு அந்த சூழ்நிலையும் தேவனுடைய தேவையை நிறைவேற்ற வந்தது? කොහොමද මිනිසියට පුළුවන් ඒ වෙලාවෙදි දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කරන්න? எப்படி ஒரு ஊழியத்தை செய்ய ஆயத்தமானான்? කොහොමද සේවය කරන්නයක් කැප වුණේ? ஒரே ஒரு காரணம் தான் பிரியமானவர்களே. එකම එක හේතුවයි. வில்லியம் மோல்ட் கர்த்தருடைய தேவையை அறிந்திருந்தான். විලියම් වෝල්ට් දැනගෙන හිටියා දෙවියන් වහන්සේගේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා. அந்த தேவையை அவன் அறிந்திருந்தான். ඒ අවශ්‍යතාවය එයා දැනගෙන හිටියා. அதால வில்லியம் மோல்ட் இலங்கைக்கு வந்தான். ඒ හින්දා එයා ලංකාවට ආවා. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நாங்கள் அவருடைய தேவையை அறிந்திருக்கிறோம்? අද කී දෙනෙක් අපි දන්නවද දෙවියන් වහන්සේගේ අවශ්‍යතාවය இன்னைக்கு මොකක්ද நான் කියලා? கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் අපි කුඩාරමේ ඉන්නකම් நான் என்ன பற்றி மட்டும்தான் யோசிச்சு මම கொண்டிருப்பேன். හිතන්නේ කල්පනා කරන්නේ මං ගැන நான் විතරයි. கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் මං කුඩාරමේ ඉන්නකම් என்னுடைய தேவை மட்டும்தான் எனக்கு பெருசு. මට වැදගත් මගේ අවශ්‍යතාවය. நான் கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் මං කුඩාරමේ ඉන්නකම් என்னுடைய ஜெப விண்ணப்பம் தான் எனக்கு பெருசு. මගේ අවශ්‍යතාවය මගේ යාඥාව තමයි වැදගත්. நான் கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் මම කුඩාරමේ ඉන්න තුරුම என்னுடைய சுய தேவைக்காக நான் தேவனோட கேள்வி கேட்டு கொண்டிருப்பேன். මගේ අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන් මම දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා. நான் கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வந்தா හැබැයි කුඩාරමෙන් එළියට ආවොත් என்ன கொண்டு கர்த்தர் வைத்திருக்கிற பெரிய திட்டத்தை எனக்கு காண முடியும் මම பிரியமானவர்களே. කර්ණ කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ තබා තිබෙන විශාල සැලැස්ම දකින්න පුළුවන්. என்ன கொண்டு தேவன் செய்ய போற பெரிய காரியத்தை இந்த வாழ்க்கையில எனக்கு காண முடியும் ඔබ பிரியமானவர்களே. කර්ණ කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ කරන්න යන මහත් සැලැස්ම ඔබට ஒரு දකින්න පුළුවන්. வில்லியம் மோல்ட் எடுத்த தீர்மானம் பேட்டிக்குலோ பகுதியில பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்னு சொன்னா இன்றைக்கு இந்த சபையில இருக்கிற வாலிபர்கள் நீங்க எடுக்கிற தீர்மானம் இந்த சபையில எவ்வளவு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு ඒ வரும். එක විලියම් වෝල්ට් කෙනෙක් ගත්ත තීරණයක් නිසා බැටික්ලෝ වලට එවැනි බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් නම් මේ සභාවින ඔයා මම තීරණයක් ගත්තොත් උන්වහන්සේට කොතරම් தேவன் විශාල இந்த දෙයක් කරන්න தேசத்துல පුළුවන්ද? ஒரு பிரகாசத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் வாலிபர்கள் பிரகாசமாய் மாற வேண்டும் දෙවියන් பிரியமானவர்களே. වහන්සේට මහත් දේ කරන්න නම් මේ දේශයේ තරුණයන් ආලෝකයට එන්න ඕනේ. பிரகாசமாய் வாலிபர் மாறாவிட்டால் தேசம் பிரகாசமா மாற முடியாது. තරුණයන් දීප්තිමත් තැනකට ආවේ නැත්තම් මේ ලෝකේ ආලෝකමත් වෙන්න යන්නේ Hallelujah. නැහැ. හලලූයා. Hallelujah. හලලූයා. எத்தனை பேர் நாங்கள் அந்த கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வர ஆயத்தமா இருக்கிறோம்? කී දෙනෙක් අද උදාසන සුගදානන්ද ඔබේ කුඩාරමෙන් එළියට Just want to එන්න. invite the worship team, please come forward. නමස්කාර කණ්ඩායම ඉක්මනින් ඉස්සරහට எத்தனை එන්න. பேர் நாங்க அந்த கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வர ஆயத்தமா இருக்கிறோம்? කී දෙනෙක් කැමතිද ඔබ සුගදානන්ද කුඩාරමෙන් එළියට சிலர் එන්න? நீங்க சொல்லலாம், பாஸ்டர் கூடாரம் எனக்கு நல்ல சேஃபான பிளேஸ் பாஸ்டர். සමහරට කියන්න පුළුවන් ඔබ පාස්ටර් මේ කුඩාරම හොඳ ආරක්ෂිත සුවපහසු பாஸ்டர் තැන. கூடாரத்துக்குள்ள நல்லா இருக்கு பாஸ்டர். කුඩාරම ඇතුලේ හොඳයි පාස්ටර්. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. හොඳට මතක තියාගන්න. கூடாரத்துக்குள்ள சத்தம் கேட்கும். කුඩාරම ඇතුලේ ශබ්දය ඇහෙයි. ஆனா கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் கர்த்தருடைய தரிசனத்தை காண முடியாது. හැබැයි ඔබ කුඩාරම ඇතුලේ ඉන්න තාක්කල් දෙවියන් වහන්සේව දකින්න බෑ. ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருந்தாலும் දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ මොනතරම් ලොකු எவ்வளவு බලාපොරොත්තු தீர்க்கதரிசனம் දීලා තියෙනවද? பேசியிருந்தாலும் ලොකු කොයිතරම් ලොකු බලාපොරොත්තු දීලා තිබුණත් கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் ඔයා කුඩාරම තුල ඉන්න තාක්කල්ම நீ உனக்குள்ள ஒரு வரையறையை வச்சு கொண்டிருப்ப. ඔයාව සීමා කරගන්නවා. ஆனா கர்த்தர் உன்னை அந்த கூடாரத்தை விட்டு வெளியில கொண்டு வர விரும்புறார். හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ ඔයාව කැමති කුඩාරමෙන් එළියට ගේන්න. I believe this message only for the youth. நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த மெசேஜ் வாலிபருக்கு மட்டும் இல்ல. මං විශ්වාස කරනවා මේ පණිවිඩය තරුණයට විතරක් නෙවෙයි. இந்த இடத்துல நிறைய பெரியவர்களோட சில வேளை நீங்க உங்களுடைய கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வர முடியாம இருக்கிறீங்க. අද මෙතන ගොඩාක් වැඩි හිටියන් පවා තමන්ගේ කුඩාරමෙන් එළියට එන්න බැරුව ඉන්නවා. கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வருகிற பொழுது கர்த்தர் உங்க வாழ்க்கையில வச்சிருக்கிற பெரிய திட்டத்தை உனக்கு காண முடியும். ඔයාගේ කුඩාරමෙන් එළියට එනකොට දෙවියන් වහන්සේගේ විශාල දර්ශනීය සැලැස්ම දකින්න යනවා. கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வருகிற பொழுது முதலாவது கர்த்தர் அவருடைய மிகப்பெரிய திட்டத்தை காண்பிக்கிறார்.
ඔහු කුඩාරමෙන් එළියට ආපුවම විශාල දර්ශන දැක්කාක් මෙන් ඔබටත් මටත් ඒක දකින්න இரண்டாவது, පුළුවන්. அவருடைய மிகப்பெரிய நோக்கத்தை காண்பிக்கிறார். විශාල සැලැස්ම අරමුණ ඔබට දකින්න පුළුවන් එළියට ආවොත්. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நாங்கள் அந்த கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வர ஆயத்தமா இருக்கிறோம்? අද අපි කී දෙනෙක් සූදානම්ද අපේ කුඩාරමෙන් එළියට එන්න? ஒரு சில யாவரும் எழுந்திருப்போமா சார்? අපි ටික වෙලාවකට හැමෝම ඉන්න ස්ථානවල නැගිටලා யாவரும் සිටිමුද? எழுந்திருப்போமா? අපි හැමෝම නැගිටිමුද? இந்த காலை வேளை நீங்க சொல்லிக் கொண்டிருப்பீங்க சொன்னா ஆண்டவர் என்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். මේ උදෑසන ඔයා කියනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරගෙන ඉන්නවා. பாஸ்டர் நான் கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிறேன் பாஸ்டர். පාස්ටර් මම කුඩාරමක් ඇතුලේ ඉන්නවා. நீங்க சிலவேளை வாலிபரா இருக்கலாம், பெரியவர்களா இருக்கலாம். ඔයා වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, තරුණියක් වෙන්න පුළුවන්. எவ்வளவு பெரிய மோசமான இடத்துல இருக்கலாம். ඔයා මොනතරම් දරුණු ස්ථානයක But I'm හිටියත් telling you, නමුත් මම ඔබට කියනවා ஆண்டவருக்கு எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்க முடியும். දෙවියන් වහන්සේට ඕන මිනිසෙක්ව දීප්තිමත් කරන්න පුළුවන්. கர்த்தருக்கு எந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு பிரகாசத்தை கொண்டு வர முடியும். දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඕන මිනිසෙකුගේ ජීවිතයක් එළියට ගේන්න ආලෝකමත් Decision කරන්න. is yours. தீர்மானம் உன்னுடைய. හැබැයි තීරණය ඔයාගේ අතේ நீ තියෙනවා. கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் ඔයා කුඩාරෙම ඉන්නකම් நீ ஆண்டவரோட போராடி கொண்டே இருப்ப. ඔයා දෙවියන් වහන්සේ සමග පොරබදයි. நீ ஆண்டவரோட சண்டை பிடிச்சு கொண்டே இருப்ப. දෙවියන් වහන්සේ සමග රණ්ඩු වෙයි. நீ ஆண்டவரோட கேள்வி கேட்டு கொண்டே இருப்ப. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න අහයි. ஆண்டவரே வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறல. ඔයා කියයි පොරොන්දු ඉෂ්ට උනේ නෑනේ. ஆண்டவரே எதுவும் நடக்கல. අනේ මොකුත් උනේ නෑනේ. ஆண்டவர் சொல்றார், හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කියනවා come out from your tent. ඔයාගේ කුඩාරෙන් එළියට එන්න. உன்னுடைய கூடாரத்தை விட்டு வெளியில வா. ඔයාගේ කුඩාරෙන් එළියට එන්න. வந்து மேல பார். ඇවිල්ලා ඉහළ බලන්න. நான் வச்சிக்கிற திட்டம் உனக்கு அப்பதான் தெரியும். මම තියලා තියෙන සැලැස්ම මේ තරම් විශාලයි. ஒரு விஷயம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்துல. අපි හැම මොහොතකට අපි අස්භාගම දේව අභිමුඛේ. இது ஏதோ ஒரு வேடிக்கையின் நேரம் அல்ல. මේක නිකන් ගත කරන කාලයක් නෙවෙයි. இது ஏதோ நான் இந்த சண்டே சர்வீஸை முடிச்சிட்டு போற நேரம் இல்ல. මේක සාමාන්‍ය ඉරිදින දේව මෙහෙයක් ඉවර කළ යන වෙලාවක් නෙවෙයි. ஆண்டவர் தெளிவாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කතා கர்த்தர் කරනවා. உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருப்பாரா? දෙවියන් වහන්සේ ඔයත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්නවා. ஆண்டவர் இன்னைக்கு ஆண்டவர் என்னோடு பேசுறார் பாஸ்டர். ඔයා කියනවනම් පාස්ටර් මට දෙවියන් වහන්සේ අද කතා කරනවා நான் කියලා. இந்த கர்த்தருடைய அந்த திட்டத்தை காண நான் கூடாரத்தை விட்டு எழும்பி விட ஆயத்தமா මම කැමති දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණ සම්පූර්ණ කරන්න මගේ කුඩාරමෙන් එළියට එන්න කියලා ඔයා කියනවනම් அப்படி சொல்லுவீங்களா இருந்தா ඔයා එහෙම කියනවා නම් worship team எங்களை லீட் பண்றது மாத்திரத்துல නමස්කාර කණ්ඩායම ගීතිකාවන් ගායනා කරන වෙලාවේ நீங்க தயவு செய்து முன்னுக்கு வாங்க. I just want to pray for you. ඔයා ඉන්න ස්ථානයෙන් අතහැරලා ඉදිරියට එන්න මම කැමති ඔබට යාඥා කරන්න. worship team எங்களை இந்த ஆராதனைக்குள்ள கொண்டு போற மாத்திரத்துல මේ නමස්කාර කණ්ඩායම අපව නමස්කාරයෙන් මඟ පෙන්වන වෙලාවේදී குயிக்கா முன்னுக்கு வாங்க. ඔබ ඉන්න ස්ථානෙන් ඉක්මනින් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා හිට It's a ගන්න. time for you. මේ ඔයාගේ වෙලාව சில வேளை இந்த தருணம் உங்களுக்கு கிடைக்காம போலாம். සමහරවිට නැවත ඔබට මෙවැනි අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ஆண்டவர் இன்னைக்கு உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ ඔයාලට පැහැදිලිව කතා කරනවා කියලා ඔබට දැනෙනවා නම් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා හිට ගන්න. Come quickly. ඔබ ඉක්මනින් ඇවිල්ලා ඉදිරියෙන් හිට ගන්න. நீ கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் உன் வாழ்க்கையில நீ கர்த்தருடைய திட்டத்தை காண முடியாது. ඔයා කුඩාරම ඇතුලේ ඉන්නකම් දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම ඔයාට දකින්න බෑ. ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையில பெரிய நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ වාගේ ජීවිතය ගැන ලොකු සැලැස්මක් අරමුණක් ஆண்டவர் තියලා உன் வாழ்க்கையில තියෙනවා. ஒரு பெரிய ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේට ලොකු පරිවර්තනයක් අද ඔයාගේ ජීවිතේ කරන්න கர்த்தர் ඕනේ. உன்னை கொண்டு செய்ய போற காரியம் பெரிது. ඔයා කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ කරන්න යන දේ විශාලයි. ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையில சொன்ன வாக்குத்தத்தம் ஒரு நாள் நிறைவேறாம போகாது. දෙවියන් වහන්සේ ඔයාගේ ජීවිතේට දුන්න පොරොන්දුව කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. அது நிறைவேறாமல் போவதற்கு காரணம் நான் கூடாரத்துக்குள்ள இருக்கிறது. ඒක නැති වෙනවා නම් නැති වෙන්නේ මම කුඩාරම ඇතුලේ ඉන්න කොටයි. இன்னைக்கு நிறைய தடவை கர்த்தருடைய திட்டத்தை நான் காண முடியாதுக்கு இருக்கிறதுக்கு நான் தான் காரணமா இருக்கிறேன். අද ගොඩාක් වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැති හේතුව මම තමයි. கர்த்தரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ අපි සමග කතා කරනවා.